حی علی الفلاح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ دربار عالیہ کوٹھہ شریف کے معاملہ میں ایک صورتحال درپیش ہے جس میں محکمہ اوقاف نے دھوکہ دہی کے ساتھ ایک رقبہ 8 کنال اور 16 مرلہ کا وہ اپنے نام منتقل کروا لیا تھا 2019 میں، جس کا کی معلومات بعد میں ہو سکی۔ اس معلومات کی بنیاد پہ دربار عالیہ کوٹھہ شریف کی منتظمہ کمیٹی کے معززین عہدیداران حضرات تشریف فرما ہیں۔ ہم سب نے مل کر اسسٹنٹ کمشنر مری کے پاس ایک اپلیکیشن فائل کی اور انہوں نے اس کے اوپر تحصیلدار مری، گردابر، متعلقہ حلقہ اور پٹواری پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا، اور اس کمیشن نے متعلقہ جگہ کا دورہ کرنے کے بعد جو رپورٹ تھی اس کا حکم بات یہ ہے کہ یہ انتقال درست نہیں ہوا۔ اسی طرح جو ADLR اراضی سینٹر چونکہ یہ کمپیوٹرائزڈ جگہ ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ سامنے آیا کہ یہ درست انتقال نہیں ہوا، لیکن اسسٹنٹ کمشنر مری نے کسی نامعلوم وجہ کی بنیاد پر اس پہ فیصلہ یہ کیا کہ آپ کسی پراپر فورم پہ اس کو لے کر جائیں اور چیلنج کریں۔ نتیجہ اس کا یہ کہ صدر منتظمہ کمیٹی احسان بھائی صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر حضرات تشریف فرما ہیں، لیکن صدر صاحب سے میں نے دریافت کیا اور دریافت کرنے کے بعد ہم کانسٹیٹیوشن کی دفعہ 199 کے تحت ہائی کورٹ چلے اور جسٹس شاہد کریم ان کے پاس یہ کیس 15 جنوری کے لیے فکس ہوا، 20واں نمبر تھا، لیکن کسی ایمرجنسی کی وجہ سے وہ اسے سماعت نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ الرحمن فروری کی 9 تاریخ اس کے لیے فکس ہے، اور فروری 9 کو جو سماعت ہوگی اس میں ہائی کورٹ کو ہم اپنے وہ سارے دلائل جو ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ پیش کریں گے، اور تبھی امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن حضرت دادا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدمین شریفین کی برکت سے اللہ تعالیٰ خاص فضل و احسان سے نوازے گا اور یہ کیس ہمارے حق میں جائے گا۔ میں پچھلے اجلاس میں گزارش کر چکا، پہلے آپ تمامی بزرگوں کی خدمت میں یہ سلام عقیدت پیش کروں کہ باقاعدگی سے جب سے مرکزی میلاد و سیرت کونسل کی تشکیل ہوئی ہے، ماہانہ اجلاس ہو رہے ہیں اور میں بیٹھنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کو تقریر کو نہیں سنانی، لیکن رپورٹ کا انداز ہر بندے کا اپنا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو بھی وہ تقریر تھی محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا۔ تو میں اپنے آپ سارے مخاطبین اور اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ میں نے آپ کی خدمت میں مؤدبانہ یہ بات رکھی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے کچھ ساتھی اگر والنٹیئرلی اس بات کے لیے تیار ہوں تو ہمیں کوئی جانور پال کے دینے کا سلسلہ کرنا چاہیے۔ چند دمبے بکریاں وغیرہ ہوں تو اگر وہ اس کو پالیں گے یا شجرکاری کریں گے، کسی جگہ باغیچہ لگائیں گے، پھلدار پودے ہوں گے تو وہ ان کے کام آئیں گے، اور مرکزی میلاد و سیرت کونسل اس کی آنر ہو، مالک ہوگی، تو ظاہر ہے کہ جو فنڈ ریزنگ کا طریقہ مختلف طریقوں پہ اپناتے ہیں اس میں ساتھ یہ چیز بھی ہمیں فائدہ دے گی۔ اب چونکہ موسم شجرکاری کا آ گیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں ادب سے مسجد کی طرف آنے سے پہلے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے لیے یہ گزارش کروں کہ شجرکاری کا موسم ہے، اور ہم سب کو یہ پتہ ہے، آپ علماء سے ہم نے سیکھا ہے کہ یہ درخت جو ہیں یہ ثنا کہتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح موسمیاتی حوالے سے یہ جو انسانی ضرورتیں ہیں پھلوں کی یا پتوں کی یا شاخوں کی یا لکڑ کی، اس کے حوالے سے ان کی جو اہمیت ہے، تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہم سب کو اپنے اپنے ٹائم شجرکاری اور پھر پودے لگانے کے بعد ان کی حفاظت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ماندہ مسجد یا مساجد یا مدارس کے حوالے سے
गुजारिश आखिरी बात है मेरी, गुजारिश करने से पहले मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूं कि जनाबे वाला ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये फोरम यूएनओ का फोरम नहीं है, आप ये फरमा सकते हैं कि ये फोरम इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का और ऑर्गेनाइजेशन का फोरम नहीं है, लेकिन हमारे ईमान का हिस्सा ये जरूर है कि अगर मुमलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बात होती है, किसी वक्त भी सामने आती है, तो ये हमारे लिए ईमानी मसला है। तो उसके लिए हमें गौर करना चाहिए कि हमारा किरदार एडवांस में इसलिए गौर करना चाहिए कि मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि इसी 12 को में उसामा सत्ती के हवाले से एहतजाज होने से पहले इजलास हुआ या कोई एक सिलसिला हुआ, और वहां की सूरत हाल मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, सिर्फ इशारा काफी है कि आपने मुलाहिजा की होगी कि वहां क्या किरदार था, क्या सूरत हाल थी, और हमें इस मामले में जो कि ईमानी मामला है इसे कैसे देखना चाहिए। इसी तरह हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद जीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्मीर को शार-ए पाकिस्तान करार दिया था, तो इस मामले में भी और मदीना पाक के साथ जो हमारी अकीदत और उल्फत और मोहब्बत है उसको जो मिनिमाइज करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है उसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। मागा मस्जिद का जामे मस्जिद उस्मानिया गौसिया के हवाले से गुजारिश ये है कि सेशन कोर्ट में सेशन कोर्ट में जो स्टे ऑर्डर गया था उस स्टे ऑर्डर के लिए फैसला हो चुका, जो अदालत के पास महफूज है, और काम के रश की वजह से फरवरी की 12 तारीख को वो फैसला सुना दिया जाएगा, और फरवरी 12 तारीख को जब वो फैसला सुना दिया जाएगा तो मैं मुआतबाना गुजारिश भी करूंगा कि जब पहले मामला पेश आया जिस मामले में वो थाने का जो तस्करा हुआ और जो बात नापसंदीदा हमें करनी पड़ी, सब कुछ इस तरह वो उठा कर ले गए थे चौकी परेड वाले, तो उसमें मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि आपकी तरफ से ये इजाज़त होनी चाहिए मुतल्लिका मस्जिद के जो मुंतज़मीन हैं उन्हें और हम जो आपके खादिम हैं उनको कि ये कोर्ट के बैलेंस के जरिए ही इसका फैसला हो, इसको फिर इंतजामिया के पास ले जाना और वहाँ मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आगाह छूना, और लास्ट टाइम जिस तरह पहले जो ईद उल फितर के बाद की सूरत हाल थी वो आप सबके सामने है यकीनन, और फिर अब जो महीना डेढ़ पहले सूरत हाल थी वो आपके सामने है। तो अदालत का फैसला जो आएगा, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, एडवांस में नहीं कह रहा कि वो उनका स्टे ऑर्डर खारिज करेंगे या क्या होगा, लेकिन जो अदालत का फैसला आएगा उसको हमें अदालती तरीके से निपटाना चाहिए ताकि इंतजामिया के साथ किसी टकराव की सूरत पैदा ना हो। दीगर जो मदारिस हैं उनमें जो सबसे अहम पेशरफ अगले रोज अर्शद साहब बात हो रही थी दारुल मोहम्मदिया गौसिया मर्कज़ी जामा गौसिया के हवाले से, तो गुज़श्ता रोज और आज मैंने देखा है कि जो नए कारी साहब वहाँ तशरीफ लाए मुदर्रस, तो उन्होंने खासी रौनक लगाई है, तो दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि वहाँ पे भी इन रौनकों में इजाफा हो। यकीनन दरबार आलिया कोटा शरीफ तमाम इस्लाही प्रोजेक्ट्स की सरपरस्ती कर रहा है, तो मदारिस की तरफ भी आपकी तवज्जो होगी इंशाअल्लाह रहमान। जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो फनी उमूर हैं हाई कोर्ट के हवाले से और जस्टिस शाहिद करीम की खिदमत में जो पिटीशन हमारी पेंडिंग है जिसके लिए 9 फरवरी को समाअत है इंशाअल्लाह रहमान, उसके ऊपर जो आपस की वो बातें जो हमें उस पर अगर कोई सवाल होगा या कोई बात होगी तो हम आपस में कोटा शरीफ के मुताल्लिकीन दरबार आलिया कोटा शरीफ के मुंतज़मा कमेटी के मुताल्लिकीन अगट्ठे बैठ के तो इंशाअल्लाह उस पर इलाज निश्चित कर देंगे। अल्लाह ताला आपकी कुव्वत में आपकी ताकत में इजाफा अता फरमाए और हैया अलल फलाह की आवाज़ पर हमें लब्बैक कहने की तौफीक और हिम्मत अता रखे। जबकि बुत जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।